आदिवासी कल्याण आवंटन को 14,926 कोटी टंका को वृद्धि करा जाइथिबारु मु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। एही आवंटन पूर्व वर्ष तुलन में 26% अधिक अटे। यह समग्र देश में आदिवासी संप्रदाय सामग्रिक एवं निरंतर विकास सुनिश्चित करने दिगरे प्रतिबद्धता को दोहराई। आवासिक विद्यालय गुड़ी को अत्याधुनिक शिक्षानुष्ठान परिणत करने आम प्रतिश्रुतिबद्ध। एथिपाई 100 कोटी टंका व्ययबराद सह एक नूतन योजना शहीद लक्ष्मण नायक आदर्श आश्रम विद्यालय योजना आरंभ करने को मु प्रस्ताव दूसरी। धरती आबा जनजाति ग्राम उन्नति अभियान योजना अधीन आवासिक विद्यालय गुड़िकर उन्नति, जंगल अधिकार आईन कार्यकारिता परिचालना एवं आदिवासी बहुमुखी विपणन केन्द्र प्रतिष्ठा को अंतर्भुक्त करने पदक्षेप लिया जाउछि। यह योजना अधीन 350 कोटी टंका प्रदान करने को मु प्रस्ताव दूसरी। यह व्यतीत प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना PMAAGY अधीन 100 कोटी टंका प्रदान करा जाइछि। भुवनेश्वर गोठपाटना जनजाति आतिथ्य और स्वाभिमान भवन यही जनजाति भाषा और संस्कृति प्रतिष्ठान निर्माण कार्य हाथ को लिया जाइछि एवं यही कार्य पई यथाक्रमे 100 कोटी टंका और 50 कोटी टंका देवा को मु प्रस्ताव दूसरी। यह व्यतीत 2025-26 आर्थिक वर्ष में दक्षिण ओडिशा रे 20 कोटी टंका व्यय एक प्रशिक्षण गवेषणा और विकास केन्द्र TDRC प्रतिष्ठा करा जिवो एवं सेतु योजना रे मालकानगिरी जिलार स्वाभिमान अंचल में 8टी हॉस्टेल निर्माण पर 24 कोटी टंकार प्रस्ताव मान रही। मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन द्वारा एक क्लस्टर पद्धति विविध जीविका जोगाण माध्यम 1.5 लाख अधिक आदिवासी परिवार आय और जीवन धारण मान उन्नति आने को लक्ष्य रखा जाइए। एथिपाई 3 वर्ष में मोट 500 कोटी टंकार व्यय योजना अटकल करा जाइए। मु 2025-26 आर्थिक वर्ष पर यह योजना निमंते 210 कोटी टंका प्रदान करने को प्रस्ताव दूसरी। ओडिशा आदिवासी सशक्तिकरण और जीविका कार्यक्रम OTELP प्लस रे निरंतर प्राकृतिक संपदर सुपरिचालना और उद्योग विकास माध्यम आदिवासी परिचालन जीविका एवं खाद्य निरापत्ता उन्नति आनिबा उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। वर्तमान 5टी जिले में कार्यक्रम होइतिबा एही कार्यक्रम 2025-26 शेष सुधा 15टी ITDA और 2133 गाँव को अंतर्भुक्त करी 10टी जिला को विस्तार करा जिवो। 2025-26 आर्थिक वर्ष पर मु OTELP प्लस अधीन 70 कोटी टंका प्रदान करने को प्रस्ताव दूसरी। अणचाष ऋतु केन्दुपत्र तोलिबा आम राज्यर आदिवासी जनसाधारण एक प्रमुख जीविका कार्य। केन्दुपत्र तोलाणी कल्याण दिगरे निया जाइथिबा पदक्षेप को आम सरकार सर्वदा समर्थन करिसेंति। एही नीति को आगे नहीं मु केन्दुपत्र तोलाणी कल्याण पाई केन्दुपत्र तोलाणी कल्याण योजना अधीन 120 कोटी टंका प्रस्ताव दूसरी। बाचस्पति महोदया अनुसूचित जाति वर्गर लोक सामाजिक अर्थनैतिक स्थितिर उन्नति आनिबा राज्य में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PMAGY कार्यकारी करा जाइछि। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अधीन 965 गाँव को आदर्श ग्राम घोषणा करा जाइछि। सेहीपरि बाबू जगज्जीवन राम छात्रावास योजना अधीन 5टी हॉस्टेल मंजूर करा जाइछि। 2025-26 आर्थिक वर्ष में यही PMAGY अधीन 241 कोटी टंकार बजेट आवंटन प्रस्ताव दिया जाइछि। राज्य सरकार खाली पड़ा पदवी पूरण पर आम प्रतिश्रुतिबद्ध। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गर प्रार्थी खाली पदवी नियुक्ति स्वतंत्र नियुक्ति अभियान ग्रहण करा जिवो। सामाजिक निरापत्ता बाचस्पति महोदया आम सरकार 80 वर्ष अधिक वयस्क और 80% अधिक भिन्नक्षम होइतिबा हिताधी
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि करी समाजर सबुठारु दुर्बल वर्गों कल्याण पर दृढ़ पदक्षेप नहीं। जनवरी 2025 रु यही व्यक्ति माने मासिक 3500 टंका वर्धित पेंशन पाउछंती, जहाद्वारा सेमानंक जीवन में अधिक आर्थिक सुरक्षा एवं मर्यादा सुनिश्चित करि पारिछि। मु सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण पर 9121 कोटी टंका प्रस्ताव दौछि, जहाँ गत वर्ष तुलन में 18% अधिक अटे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं एमबीपीवाई एवं एनएसएपी अधीन 57 लाख रु अधिक हिताधिकारी 8,567 कोटी टंका आवंटन करने को मु प्रस्ताव दूसरी। संवेदनशील गोष्ठी यथा वरिष्ठ नागरिक, भिन्नक्षम किन्नर एवं भिक्षुकंकर गुणात्मक आवासिक सहायता एवं थैतान सुनिश्चित करने जिला मुख्यालय एक समन्वित भित्तिभूमि कम्प्लेक्स इंटेग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लेक्स प्रतिष्ठा, वृद्धाश्रमर रक्षणाबेक्षण एवं वरिष्ठ नागरिक मानकर प्रযোज्य योजना गुड़िकर कार्यकारिता 79 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। अंतर्भुक्तिकरण को प्रोत्साहित करने तथा अत्यावश्यक सेवा संबल एवं सुजोगर उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं भिन्नक्षम मानक सशक्त करने निमंते 271 कोटी टंकार व्यय बराद प्रस्ताव करा जायछि। मादक द्रव्य सेवन मुकाबला करिवार नितांत आवश्यकता को दृष्टि रखी मादक द्रव्य सेवन पीड़ित मानक थैथान एवं सहायता प्रदान करने मु निशा निवारण कार्यक्रम निमंते 14 कोटी टंका आवंटन करने को प्रस्ताव दूची, जहाद्वारा से सम्मान एवं नूतन आशा सहित समाज में पुनर्व्यवस्थापित हो पारे। श्रमिक कल्याण ओडिशा रे 14टी जिला को प्रवास प्रवण जिला भाव चिन्हट करा जायथिबा बेले तृणमूल स्तर में डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोकने मान्यवर उपमुख्यमंत्री पौरोहित्य एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठन करा 2025-26 आर्थिक वर्ष पर प्रवासी श्रमिकों सुरक्षा और कल्याण निमंते मोट 12 कोटी टंकार व्यय बराद करा स्पेशल एक्शन प्लान को गुरुत्व दि जायछि। ऋतुकालीन हॉस्टेल, मानव चलाण निरोधी यूनिट, प्रवासी श्रमिकों उद्धार एवं सहायता इत्यादि होउछि श्रमिक कल्याण को समर्थन करुवा केतेक हस्तक्षेप। आम सरकार बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड अधीन पंजीकृत निर्माण श्रमिक मान साधारण मृत्यु 2 लाख रु 3 लाख एवं दुर्घटना जनित मृत्यु 4 लाख रु 6 लाख को आर्थिक सहायता वृद्धि करिसेंती। शिशु श्रमिक उच्छेद समृद्ध ओडिशा हासिल दिगरे एक प्रमुख प्राथमिकता। शिशु श्रमिक निषेध एवं नियंत्रण आईन 1986 कार्यकारिता निमंते 12 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। नारी शक्ति बाचस्पति महोदय, आम सरकार महिला सशक्तिकरण पर ऐतिहासिक एवं पथ प्रदर्शक सुभद्रा योजना को सफलतार सह कार्यकारी करिसेंती। यह ओडिशा इतिहास रे सबुठारु बड़ योजना एवं ओडिशार विकास कहानी को पुनर्लिखित करने आमर प्रतिबद्धतार प्रमाण, जो महिला माने केन्द्र बिंदु पलटिछंती। आमे समस्त योग्य महिला को 5 वर्ष मध्य 50,000 टंका देबू। प्रथम थर 1 कोटी 7 लाख रु अधिक महिला निज नाम एक योजना आवेदन करने घर बाहरी एवं डीबीटी माध्यम व्यक्तिगत बैंक अकाउंट रे टंका पहुंची। वर्तमान सुधा सुभद्रांकर प्रथम किस्ती 98 लाख रु अधिक हिताधिकारी को 4,900 कोटी रु अधिक टंका हस्तांतर करा जायछि। एही डिजिटल एवं आर्थिक क्षेत्र में मध्य परिवर्तन आनिछि, किंतु आमे आर्थिक सहायता रे अटकिबु नहीं। महिलांकर नेतृत्वाधीन सशक्तिकरण लक्ष्य को दृष्टि रखी आम सरकार किशोरी सुभद्रा, सुभद्रा संचय, सुभद्रा सखी, सुभद्रा यात्री, सुभद्रा संघ, सुभद्रा क्लब, कुहा सुभद्रा कॉल सेंटर, सुभद्रा सहयोगी, सुभद्रा पंडित, सुभद्रा
ଓ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଭଳି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 10,145 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ 153 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବୋଝ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରିବା ଆଜିର ସମୟରେ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବେଳେବେଳେ ଗରିବ ପରିବାରମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବିବାହ କରାଇବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ସହିତ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରଖିଛି। ସୁପୋଷିତ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ସୁବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପୋଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା MSPY, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା ରେ 526 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା, କିଶୋରୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକରଣକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଷ୍ଟି ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହି ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 284 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଆମ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ 2 କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତୃତ୍ୱ ସୁବିଧାକୁ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 12,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନଗଦ ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ମାତୃତ୍ୱ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ 2025-26 ବଜେଟ୍ ଆକଳନରେ ମମତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 284 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 208 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ 2,775 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାର ସହାୟକ ହେବ। ଶିଶୁ ବିକାଶ 2025 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ ଲେଖାଇଥିବା 16,95,000 ପ୍ରାକ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୁଁ 85 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଆମ ସରକାର ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ କିଶୋର ଏବଂ କିଶୋରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବାଲ୍ୟବିବାହ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କିଶୋର କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୋଜନା ଆଦିକା ପାଇଁ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ସାଇବର ନିରାପତ୍ତା, ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାର ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ। କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ପିତା ବା ମାତା କିମ୍ବା ଉଭୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଯଶୋଦା ଅଧୀନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାମକ ଉପଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଶୋଦା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 83 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। 3 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ସରକାର ଆମ କୁନି ପିଲା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଗୃହଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ପିତାମାତା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ପିତାମାତା ତଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 2025-26 ବଜେଟ୍ ଆକଳନରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP
ଅନୁଯାୟୀ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ଭାଷାରେ ନାମକ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିବେଶ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 31,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 18% ଅଧିକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆବଣ୍ଟନ। ଆମ ସରକାର 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏନ୍ଇପି 2020 ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ କରିକି ଏନ୍ଇପିରେ ସମୃଦ୍ଧ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଚିକି ଲିପିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ବାଟିକା ନାମକ 45,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା। ପ୍ରାୟ 7,000 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଜୀବନ କ୍ଷମତା ଶିକ୍ଷାରେ ସମର୍ଥ କରାଯିବ, ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାରେ ସମର୍ଥ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଭାଷାଗତ ଓ ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2,960 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାଗତ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ 50ରୁ ଅଧିକ ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବୀକରଣ କରାଯିବ। ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ସହ ଐତିହ୍ୟ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଏକ ପବିତ୍ର ମିଳନ ହେବ। ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଅଭିଯାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବଦାନ ପରିମାଣର 2 ଗୁଣା ଅନୁଦାନ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପୃଥକ ଶୌଚାଳୟ, MDM ହଲ୍, ରୋଷେଇ ଘର, ମୁକ୍ତାକାଶ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଓ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 140 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଓ 3ଟି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଇରନ୍ ଭରପୁର ଲଡ଼ୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରୋଷେୟା ତଥା ସହାୟିକାମାନଙ୍କର ମାସିକ ପାରିତୋଷିକ ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 193 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2025-26ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 194 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 149 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିୟୋଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ କରିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ, ସୁଲଭତା, ସମାନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ନବସୃଜନ, ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି,
दक्षता विकास क्यारियर परामर्श और भित्तिभूमि आधुनिकीकरण आदि प्रमुख जातीय संस्कार सहित ताल दे 2024-25 शिक्षा वर्षर आम जातीय शिक्षा नीति एनईपी कार्यकारी करिछु। विश्वविद्यालय सरकारी कॉलेज एवं अणसरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेज गुड़िकर भित्तिभूमिर विकास 375 कोटी टंकार व्यवस्था प्रस्तावित अच्छी। गुणात्मक शिक्षार आधुनिकीकरण 40 कोटी टंका रखा जाइछि। परीक्षागार अनुदान अतिरिक्त 20 कोटी टंका दिया जाइछि। आदिवासी भाषार संरक्षण एवं प्रोत्साहन 10 कोटी टंका बजेट व्यवस्था बजेट व्यय बरादरे सरकारी विश्वविद्यालय गुड़िक प्रथम थर पर आदिवासी भाषा प्रयोगशाला प्रतिष्ठा करेंगे। उच्च शिक्षा सुलभता समान सुजोग एवं अंतर्भुक्तिकरण को आहरी उन्नत करने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषार लक्ष्य। एथिरे गुणात्मक शिक्षादान मान्यता आईसीटी आधारित भित्तिभूमि एवं निजुक्ति सुजोग अंतर्भुक्त केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय यह योजना अधीन 670 कोटी टंकार अधिक मूल्यर प्रकल्प अनुमोदन करिसेंति। एनईपी 2020 अनुपालन करी 4टी राज्य विश्वविद्यालय तथा ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय, रेभेन्सा विश्वविद्यालय, कटक महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय बारिपदा एवं संबलपुर विश्वविद्यालय को पीएम उषा एवं राज्य पांठिर सहायतार एमईआरयू बहु विभागीय भाषा और गवेषणा विश्वविद्यालय भाव में उन्नति करा जिवो। मु पीएम उषा अधीन 100 कोटी टंका आवंटन करने को प्रस्ताव दूसरी। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना छात्र छात्री मानक उच्च शिक्षा हासिल करिबारे सहायता करे। ई मेधावी स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र छात्री मानक वार्षिक वृत्ति प्रदान करिथाए। ओडिशा भित्तिरे तथा बाहर ओडिया सम्मान और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अध्ययनरत छात्र छात्री को व्यासकवि फकीरमोहन वृत्ति सहायता करिथाए। गोपबंधु शिक्षा सहायता योजना अवहेलित छात्र छात्री मानक वार्षिक 20,000 टंका प्रदान करे। उत्तम छात्रवृत्ति योजना प्रतिवर्ष 30 जन अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति छात्र छात्री को विदेश में स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट अध्ययन पर संपूर्ण मागणा वृत्ति प्रदान करा जाय थाए। यह योजना गुड़िक मोट 105 कोटी टंका आवंटित होइछि। गोदावरी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अधीन युक्त 2 शिक्षा समाप्त करुवा 15,000 मेधावी छात्र छात्री को सहायता करने 30,000 टंका नगद वार्षिक प्रोत्साहन दिया। यही योजना मु 45 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव दूसरी। पूर्वतन छात्र संपर्क को सुदृढ़ करने आम गौरव आम कॉलेज योजना अधीन 10 कोटी टंका विभिन्न गठनमूलक कार्यक्रम छात्र छात्री मान अंशग्रहण को प्रोत्साहित करुवा अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता निमंते 10 कोटी टंका एवं गवेषक मान पांठि जोगाई देवा निमंते एवं नवसृजन को प्रोत्साहित करने मुख्यमंत्री गवेषणा और नवसृजन फेलोशिप योजना अधीन 23 कोटी टंकार प्रस्ताव रखुछि। एक नूतन पदक्षेप स्वरूप आमे विश्वस्तरीय अनुभूति आहरण अंतर्जातीय छात्र विनिमय एवं अंतर्जातीय कैंपस प्रतिष्ठा द्वारा शिक्षार अंतर्जातीयकरण 5 कोटी टंकार व्यय बराद करिछु। यह व्यतीत राज्य में अध्यापक छात्र गवेषणा विनिमय कार्यक्रम तथा गवेषणा और नवसृजन को प्रोत्साहित करने ओडिशा राज्य गवेषणा पांठि अधीन 20 कोटी टंकार प्रस्ताव रही। गवेषणा नवसृजन एवं शिक्षार प्रसार पर राज्यर सरकारी विश्वविद्यालय गुड़िकर अति कम 5टी नूतन उत्कर्ष केन्द्र खोल 18टी नूतन सरकारी डिग्री कॉलेज भित्तिभूमि विकास 20 कोटी टंका व्यय बराद एवं उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान भित्तिभूमि और बालिका शौचालय निर्माण 50 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रही। आम विभिन्न विश्वविद्यालय एवं कॉलेज रे स्नातकोत्तर सीट संख्या 20% वृद्धि करने को योजना करिछु, जहाद्वारा उन्नत शिक्षार उपलब्धता सुनिश्चित होब। शिक्षा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पछुआ वर्गर छात्र छात्री मेधावृत्ति। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पछुआ वर्गर छात्र छात्री मध्य शिक्षागत फलाफल को प्रोत्साहित करने छात्रवृत्ति होउछि आमर एक प्रमुख पदक्षेप। यही छात्र छात्री मानक छात्रवृत्ति बंटन 2025-26 आर्थिक वर्ष 1,426 कोटी टंकार व्यय अटकल प्रस्ताव करा जायछि। शहीद माधव सिंह हाथ खर्च योजना नवम एवं एकादश श्रेणी पढ़ुवा योग्य अनुसूचित जनजाति छात्र छात्री मानक एककालीन आर्थिक प्रोत्साहन स्वरूप 5,000 टंका प्रदान करा जायछि।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ବଜେଟ୍ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 154 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନ, ୟୁନିଫର୍ମ, ପୁସ୍ତକ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ପରିବହନ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 22,700ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 170 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ଅଧୀନରେ 158 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ୁଥିବା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଆବାସିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ସିଏମ୍ ଆସ୍ପାୟାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ augmenting soft skill, promoting innovation, research and excellence। ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ITI ଛାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ, ଓଡ଼ିଶା ଓଭରସିଜ୍ ଫେଲୋସିପ୍, ଗବେଷଣା ଫେଲୋସିପ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ମଡେଲ କ୍ୟାରିୟର କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୁଁ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ଉଦୀୟମାନ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଶକ୍ତି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ନବୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛି। ଏହା ଉଚ୍ଚମାନର ତାଲିମ, ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ, ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମୁଁ 135 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ 123 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି, ଯାହା ଦକ୍ଷତା ତାଲିମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1,180 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯାହା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ITES ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 69 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଅଧାରୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଛାଡୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ସୁଦକ୍ଷା ଯୋଜନା ସରକାରୀ ITI ଏବଂ ପଲିଟେକ୍ନିକରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମଲେଖା ବୃଦ୍ଧି, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି। ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ନାନୋ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା 1200 ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମୂଳ ପାଣ୍ଠି ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବ।